አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። በዚህ ሳምንት ውስጥ ቲክቶክ ላይ አነጋጋሪ የነበሩ ዜናዎች ሲዘዋወሩ የነበሩ ዜናዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙ ዜናዎች ናቸው። አስተማሪም አዝናኝም ብዙ ነገሮች አሉባቸው። አብረን እናያቸዋለን። በቅድሚያ ግን ይዤ የመጣሁት ዩቱብ ላይ ቀርቦ ከዛ በኋላ ከዩቱብ ተቆራርጦ እንግዲህ ቲክቶክ ላይ እየተጫነ ብዙ ሰው እየተነጋገረበት ነበረ። አንዲት እናት የሶስት ልጆች እናት እንግዲህ ቀርባ የሶስት ልጆች አባት በተኛውበት ከሰራተኛ ጋር ሲተኛ እጅ ከፍንጅ ያስኩት የምትለውን ነው። ሰራተኛዋን ቪዲዮ የቀረጸቻትን ነው ይዘናላችሁ። አብራችሁ እንግዲህ እናዳምጠው። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ነግርሽ ነበር ላንቺ ግን ምን አደርጋለሁኝ ብዬ እንዲሆነ ሴት ልጅ ነኝ ትቆጣኛለች ብዬ ዝም ብዬ ተኛሁ። አፌ ዘግቼ የሆነ ቀን ፈጣሪ እውነቱን ማገልጥ አይቀርም አልኩኝ። ያ ያለ ውስጥሽን ያል እኔ ውስጥሽ ንጹህ ይሁን ሚለው ለምን ሲመክርሽ ምንድነው ምልሽ ታሪኳ ውስጥሽ ንጹህ ቁጭ አልኩ። በቃ እውነታው የሆነ ቀንማ መጋለጥ አይቀርም ብዬ ነጸጣይ እየተኛሁ ግን የዛሬውን ይለው ከምንም ነገር አመለልሻለ። የዛሬውን ግን ምንም ነገር አላውቅም። ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ መጥቷል። ዛሬ እንቅልፍ ወስዶኛል። ምንም ነገር አላውቅም። ግን ሌላ ቀን ማለት ትንሽ እንዲህ ሲነከም ብንኝ ብዬ ተነስቼ ምፈልገት ነው ናሙስ ባለ ለተሸፋን ሰሏን አለብሳትና ገፍጥ እየተኛል። አሁን እኔ እንደተኛ ተሆናለሁ። አሁን ምትሲነካ እንሳለን ግን በጣም እንትን የከፋይ ማለት ነው። ባለፈው ምትመንካቱ ተንስችበታለሁ ድረስ ደንግጦ ሄዶ ተኝቷል። ግን ባለፈው እዚህ ማለት ነው አጠገብሽ መቶ ሲተኛብኝ በጣም የከፋው ምንም አላረገሽም። መቶ ጀነክቶኝ አይሁን ምን ራሴን ግን እንትን አላልኩም። በጣም ደንግጬ ደንዝጄ ቅርታ አድርጊልኝ የኔ ጥፋት ነው የኔ ውድ። እኔ አንቺ ምን ታረጋለች የልትወጂ ቤቴም ሳሎን አንድ ነው። በዛ ላይ መሰለሽ አንቺን እዚህ ጋር ከሱ ጋር ማስተኛት አልነበረብኝም። እኔ አምነዋለሁ። እኔ ስለማምነው ነው ገባሽ? ይሄን ያደረኩት ስለማምነው ነው። ለዛ ነው ፈጣሪም እየቀጣው ያለው። ለዛ ነው ግን እንደዛ እንትን ፈልገር ይፋታሉ ብለሽ ነው አንቺ። አላህ ግን ለኔ እውነቱን አሳየኝ። ውስጤ ሸክኮኛል። ላይ መስል ሁሌ ድምጽሽን ሲጠራሽ ሰማለሁ። ሁሌ ማለት ነው። ይሄ ጨለማ አይንጋለኝ ሰማለሁ ሁሌ ማለት ነው። ከዛ እኔ ያመመኝ ነው በቃ ሰይጣን ነው እንደዚህ ያረጋኛለው ብዬ ተመልሼ ተኛለሁ። ወዳውን እንቅልፍ ወስደኛል። ገባሽ? አሁን አንቺ ሴት ልጅ ነሽ። እኔ ከጎንሽ ልቆም ዝግጁ ነኝ። የሆንሽው ነገር ያደረገሽ ነገር ካለ ንገረኝ። ምንም አትደብቂኝ በቃ። አይኔ በባለፈው እንትን አለኝ ከቀን የለም በቃ እና ኩሽና ላይ መስገድር ሊስመኝ የሚሞክር ቀን አለ። ወለቱን ልንገርሽ በቃ አንድ ላይ ቀን ምንም የሚቀር ነገር የለም። አረብ ሀገር የሄዱት ልጆችም ነግረውኛል። እኔ አላምንም። ትዳሬ ይሻለኛል ልጆቼን ላሳድግ ብዬ ነው የሄድኩት። ዛሬ ግን ትዳሬ እንደምፈርስ አውቄያለሁ። ምን እንዳለ ታውቂያለሽ? አንቺን ኮትክቶ ዝም ስትዩ ተነስቶ ስሜቱ እንደምንም ተቆጣጣረና ከነጀናባው ተነስቶ መስገድ ጀመረ። ከዛ ሰገደና እኔ እንደተነሳ አውቋል። የዛኔ ድራማ እየሰራ ነው። አሁን ደግሞ በቀጣይ እንግዲህ በቀጣይነት ደግሞ ቀጣዩ ቪዲዮ ምንድነው ካላችሁ አዶናይ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ መነጋገሪያ የሆነው አዶናይ ከጃኒ ጋር ተለያይቻለሁ በይፋ ብሎ እንግዲህ መልእክት አስተላልፏል። እና የተለያየ ነው በጥል አይደለም በሰላማዊ መንገድ ተለያይተናል የሚል መልእክቱን አስተላልፏል። እንግዲህ አዳምጡት። እኔና ጃኒ መለያየትን የወሰንነው በሚያስጠላ መንገድ አይደለም። ኦፍ ኮርስ ሁለታችንም እንጎዳለን። ኦፍ ኮርስ እሷም ትጎዳለች እኔም እጎዳለሁ። ግን አንዳንዴ ልብ ብለህ ስታስተውል የተለያየ የየራስህ መንገድ እንዳለ ታውቃለህ። ይህ ማለት ጃኒ ጎዶሎ ነች ወይም ደግሞ አዶናይ ሙሉ ነው ወይም ደግሞ አዶናይ ጎዶሎ ነው ጃኒ ሙሉ ነች ማለት አይደለም። ሁላችንም ሰው ነን። የራሳችን እግዚአብሔር የሰጠን መንገድ አለና ማስተዋልን ይጠይቃል። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለመወሰን ተረዳችሁኝ? ማስተዋልን ይጠይቃል። እግዚአብሔር ያለበት መከባበር ያለበት ማሰብና ትልቅነት ያለበት
መለያየት ነው፣ የተለያየ ነው። እኔና ጃኒ ብትወድቅ የሆነ ነገር ቢያጋጥማት እኔም ብትጽፍልኝ እኔ ወደ እኔ ብትመጣ እኔም ማግዛት ሰው ነኝ፣ እኔም እንደዛው ማለት ነው። ተረዳችሁኝ? እንደለመዳችሁት በመካሰስና በመወዳደቅ ምን ሰው አይደለሁኝም፣ እንደ አብዛኛው አስተዳደግ ማለት ነው። እና ኮመንት ስር ገብተው የጃኒ ስም ለማጥፋት የሚሞክሩ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ኮመንት ስር እየገቡ የአዶናይ ስም ማጥፋት የሚፈልጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የራሳቸው ኔጌቲቭ የሆነ ሰይጣናዊ የሆነ አስተሳሰብ እኛ ላይ የሚያሳርፉ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ያሳዝኑኛል። ተረዳችሁኝ? በጣም ያሳዝኑኛል። ለምን ሊረዱን አልቻሉማ? መነጽራቸው የተበላሸ ስለሆነ በራሳቸው መነጽር ለክተው መውቀስን ማወዳደቅን የመረጡ ሰዎች ናቸው። ተረዳችሁኝ? መስደብን፣ መተረብን፣ መናቅን፣ ማወዳደቅን የመረጡ ሰዎች ናቸው። ሌላ ሰውን ለማወዳደቅ የሚሞክር የሌላ ሰው ጎዶሎ ነው ብሎ ያሰበውን ነገር አንስቶ እያነሳ ለማውደቅ ለማዳከም የሚሞክር ሰው የተዳከመ የወደቀ ሰው ነው። የተዳከመና የወደቀ ሰው ነው። የእግዚአብሔር ሰው ማለት በመድኃኒዓለም ቀን ላስተምራችሁ የእግዚአብሔር ሰው ማለት ምን እንደሆነ። የእግዚአብሔር ሰው ማለት የሚረዳ ነው። በቃ ዳስት የሚረዳ ማለት የማይወቅስ ወቀሳን የማያበዛ። ብዙዎቻችሁ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ሶሻል ሚዲያ ውሸት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትሰሟቸው አሉታዊ የሆኑ ነገሮች፣ መጥፎ የሆኑ ነገሮች ውሸት እንደሆኑ ማወቅ አለባችሁ። ኦፍ ኮርስ አንዳንዶቹ እውነት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ቢሆኑም መረዳትን መምረጥ ይኖርባቸዋል። መሀል ላይ ገብታችሁ የማያገባችሁ ህይወት ላይ ገብታችሁ መፈትፈት፣ ሰይጣንን ማቀላቀል፣ ማወዳደቅ፣ አንድን መውቀስ እናማ የዱባይችን መሆን የለበትም። የሌላ ኦፍ ኮርስ ከተሸነፍን በተደጋጋሚ እንዳልኩት አቅፈን ስልጣን እናስረክባቸዋለን። ምናልባት የተወሰነ ወንበር የምንጋራ ከሆነም ባልተለመደ ሁኔታ ከናንተ ጋር በቅርርብና በትብብር እንሰራለን። በምርጫው ማግስት ምርጫ ቦርድ በዚህ ውድድር አሸንፈዋል ብሎ የሚሰይማቸውን የሚገልጻቸውን ፓርቲዎችና ግለሰቦች ሙሉ በሙሉ በመቀበል እንደግመዋለን። ከዚህ ቀደም እንደነበረው ምርጫ ኮረጆ አንሰርቅም። ያለፉ ማንኛውም ተፎካካሪ ግለሰቦች በታላቅ አክብሮት እንቀበላለን። በጋራ የሚያሰራ ሁኔታ ካለም ከምን ጊዜውም በተለየ መንገድ ከናንተ ጋር በትብብር ለመስራት በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችንን ደግሜ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ይህንን ባህል ማስቀጠል ከቻል በሕግ አውጪው ምክር ቤት ውስጥ በምናወጣቸው ሕጎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፖሊሲዎች ጠቃሚ የውይይት መድረክ በመፍጠር ሀገራችንን አስቀድመን በጋራ መንግስታችንን ልናጠናክር እንችላለን። እንኳን ደስ አላችሁ። 30 ሚሊዮን ብር ተከፈለኝ። 30 ሚሊዮን ብር የቦክሲንግ ፊርማ አይታችኋል አይደል? ዛሬ በቃ ልቤ ደስታው ለኔ ደስታ የምትደሰቱ ሁላችሁ ደስ ይበላችሁ። አካውንቴ ላይ 15 ሚሊዮን ብር አልጮህ መሰላችሁ? ዛሬ 15 ሚሊዮን ብር ያው 30 ሚሊዮን ብር ነበር የተፈራረምነው፣ ጸድቀዋል። 15 ሚሊዮን ብር አካውንቴ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። بحكيكم اليوم حكايتي مع العاملة. بنات هدول ما هم عاملات، هدول وحوش. كلمة وحوش قليلة، يحبوا ينتقموا. ليش ما أعرف، رغم إنه معطيتها أنت كل الحنان كل الحب، أنت قاعدة ترحميها عشان هي تاركة بلدها وتاركة أهلها وجاية هنا عندك. أول عاملة جبت عاملة جديدة يا بنات عن طريق المكتب. أول مرة ألقاها قاعدة ورا الباب، طيب في الظلام، تتكلم لحالها. يوم تشوفني تقعد تبكي. يا بنات جبت أوغندية عن طريق المكتب. بنات دامت معايا يمكن تقريبا 14 شهر. بعد كده ما عاد قدرت أبدا أني أنا أتحملها، رديتها للمكتب. جبت طبعا الحبشية هذه كانت قاعدة معايا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مرة طولت وأنا مرة كنت مرتاحة لها بشكل ما تتخيلوا. لحد الآن كنت مرتاحة لها.
عملت حركة يا بنات. تخيلوا الحركة الأولى هذه الحبشية يعني قديمة عندي، ما هي من الآن. عملت حركة يوم من الأيام أنا وأولادي طلعنا برا البيت وبنتي، ما كان أبدا أحد في بنات في البيت، أنا ما أطلعها معايا عشان ما عندي أطفال، وما له داعي يقول دامنا نحن كبار خلينا نروح وناخذ راحتنا في كل مكان، يعني مو ضروري يخليها تقعد تكمل باقي الأشغال في البيت. يوم من الأيام بنتي دخلت جوا غرفتها وقالت لها أنا محتاجة جوالك عشان جوالي الآي كلود ومش عارفة إيه، يعني كان عندها شوية مشكلة بنتي، فاضطرت إنها هي تاخذ جوالها. أخذت جوالها. طيب ما عليكم في الطويلة، ما أعرف إيش اللي خلاها إنها هي تفتح الألبوم حق الكاميرا. فتحت بنتي ألبوم الكاميرا، هذه الحركة الأولى يا بنات. تخيلوا لقيتها في غرفتي أنا، أتاريها مطلعة الشنط حقي ومطلعة تخيلوا البناطيل ومطلعة كل شيء اللي في غرفتي، قاعدة تجربه لها وقاعدة كده تعمل حركات ومصورة هي فيديو كامل لها. بنات أنا لما جت بنتي حالة إدراك، افتكرت في شيء مرة كبير، يعني افتكرت إنه في شيء يعني من أولادي، لأنه كانوا وقتها أولادي برا، يعني قلت لا قدر الله يمكن في شيء أهلي أخواني أحد. طب قولي لي بنتي جتني تخيلوا وهي كأنه الأرض يا بنات بتبلعها. طيب أقول لها وريني أعطيني، قالت لي ماما شوفي. بنات أنا لما جيت وشفت انهارت، لأنه كيف تاخذ أشياء جديدة من دولابي، كيف تاخذها؟ طيب وأنا وبنتي قاعدين نتناقش، خرجت هي العاملة من الغرفة، تمام؟ أخذت يا بنات كده من يدي الجوال، هذا جوالها هي طبعا. قلت لها أعطيني الجوال هاتي أفتشه. بنات تخيلوا قاعدة تبكي، أنا الآن أبغى أروح وأنا ما أبغى الشغل عندك وأنا مش عارفة إيه. تخيلوا أنا كنت محتاجة للشغل، وكان عندي كده ممكن تقريبا على 8 يا بنات، وكان كده على 8 تقريبا إنه حنبدأ الشغل، فهمتيني أنا وهي. قلت لها روحي نامي انتي من بدري يا بنات. يومتها تخيلوا ما رضيت لا تشتغل ولا تعمل شيء ولا فاتحتها في الموضوع. كلمت مين؟ واحدة من أخواتها، ما هي موجودة طبعا هنا، كلمتها في الرياض، قالت لي حقك علي يا ماما وأنا أكلمها وأنا مش عارفة إيه. خليتها تخرج يوم من الأيام، خليتها تخرج تروح بيت أهلي. ركبت في الغرفة اللي هي فيها كاميرا يا بنات، طيب بدون ما هي تدري. عدت الأيام ومشيت فهمتوني، وعليها حركات. كانت وقتها هي وبنتي على طول مشاكل، على طول مشاكل، يعني بنتي ما تقول لها كلمة لو هي على طول تنفجر فيها، يعني لدرجة تخيلوا تدعي عليها. قبل فترة جت بنتي قالت لي يا ماما قاعدة تقول لي الله ياخذك. رحت لها قلت لها شوفي، قلت لها انت تقولي مين الله ياخذك؟ قالت لا انا ما قلت. قلت لها الا انت قلتي لها. يا بنات تخيلوا كل ما اجي واقول لها انت عملتي انت قلتي ويكون الموقف قدامنا تنكر. انا اللي اثبت لي انها هي كذابة، شوفوا، وانها هي قاعدة تعمل حركات من ورايا. هو الوحيد اللي ما في عندي كاميرا في المطبخ، كنت واقفة قاعدة اعمل شيء في المطبخ وانا معطيتها ظهري. هذا الموقف تخيلوا اليوم يا بنات، عشان كذا مرة ماني راضي أبدا إني أنا أغمض ولا أنام ولا عيوني راضية إن هي تقفل. بنات هي غرفت لها أكل، طيب عشان بتتعشى. أنا العادة لما أجي أعمل مثلا أكل قبل المغرب أخليه نقول ممكن إنه نحن ناكله بعدين في الليل أو بكرة تاني يوم، طبيعي أي بيت. يشهد الله علي يا بنات، شوفوا يشهد ربي علي إني أنا شفتها بعيوني. تخيلوا باقي الأكل حقها وأنا مديتها ظهري. تخيلوا باقي الأكل حطته فين؟ في القدر اللي أنا قلت لها هذا يا إما نتعشى فيه أو أخبيه لبكرة. يعني أنت كده ما تعملي لي أول مرة. ما جيت معاها تكلمت أو قلت لها أنت عملتي هذا الشيء الفلاني، أنت قاعدة تعملي كده، بنات تحلف وتقول لي أنا ما أبغى الشغل. طيب الحل معاها يعني هل إني أنا أعبي هدومها وشنطتها وأخليها جنب الباب وأقول لها توكلي على الله؟ طيب أنا مين رايح يوقف معي في ضغط الشغل؟ يعني هذه ما شاء الله دايما معايا مرة كثير. يعني شوفوا أنا كمان في أشياء أتغافل عليها، يعني ما أدقق عليها. الله يا بنات لا أولادي ولا بنتي ولا حتى كمان أبو عيالي ما يداني شيء يقولوا له عاملات. يعني لو مو ضغط الشغل كانت وكلت من أول،
وأنا بقوم أنا بخدم حالي، أنا بخدم بيتي، أنا بخلي بيتي ما شاء الله أنظف من اللي أنت قاعدة تنظفيه الآن حاليا ليا. لكن أنا لما واحدة تيجي تتغافل عليا وتيجي قاعدة تعمل أشياء، يعني شوفي أنا قاعدة أعمل لك أشياء وأنا قاعدة أهددك بدي الكلمة. يا مدام أنا في سؤال، ليش انت تقول بتفيريها إذا كدام سوي أكل؟ حرام يا مدام. عشان إيش؟ ممكن كدام ما يبقى أكل حق انتي. عشان إيش؟ ممكن في فلفل، في بهارات. الحين كتير ناس في مشكلة بطن، إذا أكل هذه بهارات بطن يجي كبير كده ما يبقى طيب كده، سبب كدام يبقى سوي أكل حق برد. هي سوا لا؟ ليش انتي على طول تقولي في ريحة؟ حرام يا مدام. عشان كيف أنا أسوي شغل بدون أكل؟ ما في كويس كده يا مدام والله. كيف انتي طيب كلام هنا يا مدام. كلام كيف سوي طيب كدام لازم سوي أكل، ممكن ما يبقى روز.